استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة لرضاء الله تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وصلى الله على آله وصحبه وسلم وإلى أرواح مشايخنا وللمعلمين ولوالدينا ولأولادنا ولجدنا ولجداتنا ولأولادنا وذوي الأمور علينا ولجميع المسلمين والمسلمات بالخصوص السلطان الأولى شيخ عبد القادر الجيلاني وسيد القطب السيد محمد بن كريم السمان المداني والشيخ محمد أشرف بن عبد الله المنجري كنبيان الشيخ حجي محمد زين العلمي والشيخ حجي مركز عنور بن نجي إسماعيل والشيخ حجي شعراني والشيخ حجي محمد شرف الدنبغل وشيخنا سيدي القطب السيد محمد زين بن عبد القادر السقوفل بالحصوص صاحب يدي السنبدي الشيخ أبي حميد بن حجي محمد أسعد بن فضلا وإلى روحي اللي مسألة الذكر بن سنبد وإلى روحي شيخ حلي بشكر ربنا بالحصوص للصاحب الرتيب إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة مع اللطف والعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع السماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمساميها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تمور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسيروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه
النشور أمنتم من بالسماء أن يكسب بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من بالسماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات وينبتن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير من هذا الذي يمد لكم ينصركم من دون الرحمن إذ الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إذ أمسك الرزق الذي في عطر ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أو يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي جعلكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه جلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن لقضي الله أمامي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فسنعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا ويأتيكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم الستار وبلغ الرسول والنبي الكريم المختار صلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الأمرار اللهم انفعنا به وبارك لنا به ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأراضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا له القرن جعلنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين الله الرب والذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله العظمة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين والملائكة المقربين والكرمين والشهداء والصالحين ولكل أصحاب كل وإلى أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم إلى روح سيدنا الخاطر وسيدنا اليسع وسيدنا عبد الله بن العباس وصلهم وقريهم وعلى سلسلاتهم والأخذ عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح القدس الرباني والهيكل نور السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والسيد أحمد البدوي والسيد أحمد الرفاعي والسيد من الدسوقي وقبل هذا الوقت لا يكون في عونه وصلهم وقريهم وعلى سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولينا نستعين ونصرة المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح شيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة المنشئ للسيد المصطفى البكر بن كمال الدين وصوله وفره والسلسلة والآخذين عنه شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إذا أرسلت على ولينا وسوسا شهد أفضل الدروس وسائر سادتنا وصية وصية ذرية رسولنا صلى الله عليه وسلم وصولهم ومرويهم وعلى سلسلة مناقض عنهم شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح القطب الأموات ومحبوب الرحمن الشيخ محمد بن المطلب والسماد وتلامذته وأهل سلسلته والآخذين عنه قدس الله روحه ودور طريقه وعد علينا والمنحاضر المسلم بركة علوم بالدين والدنيا والآخرة شيء لدينهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نبينا نسير صلواتنا من عبد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين والدينا وشيخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يؤتي كل سائل سوله على ما يرضي الله ورسوله ويقبض علينا دين الإسلام ويتوفنا على ملكنا صالحة كحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إذا كان عبدي أن نسير صلى الله صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم برحمتك ربنا واغفرنا شر ما أهمنا وعلى ربك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعا توفنا وأنت راضنا واغفر لنا ولوالدنا ومشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم استجب دعاءنا يا الله اللهم استجب دعاءنا يا الله واشف مرضانا يا الله واشف مرضانا يا الله واشف مرضانا يا الله وارحم موتانا يا الله وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال النبي الصلاة والسلام اطلب العلم من المهد إلى اللحد صدق الله العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersama-sama kita untuk selalu mengucap syukur kepada Allah, di mana yang kita syukuri pada saat ini adalah nikmat yang ada pada kita, yaitu berupa daripada nikmat umur dan nikmat sehat. Dengan umur dan sehat yang ada pada kita saat ini, alhamdulillah kita bisa kembali dikumpulkan oleh Allah. Maka kalau syariat adalah pengajian tempat pada kita berkumpul, namun yang menentukan pada hakikatnya kita pada malam ini berkumpul itu adalah Allah. Nah, jadi beruntung malam ini kita dikumpulkan, yang mengumpulkan kita di sini adalah Allah pada hakikatnya. Nah, berarti kita masuk untuk karena menjadi orang yang Allah pilih untuk malam ini kita bisa berkumpul di dalam menjalankan kewajiban kita di dalam menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu ini banyak yang oleh kita tak abayakan dan terlupakan. Kenapa? Karena kita menganggap menuntut ilmu ini kadang wajib. Padahal kalau orang-orang di pesantren itu, apabila awal masuk sudah disampaikan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, yang disebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, itu tentang hadis yang menerangkan bahwasanya wajib bagi kita itu laki-laki ataupun bini-bini di dalam menuntut ilmu. Jadi tanpa ada pengecualiannya. Artinya di situ bilangnya laki-laki ataupun bini-bini, lebang kecualinya sudah artinya nang Tuhan ada lagi ada wajib. Nah, di mana dalam kewajiban nang ini nih banyak kita nang terabayakan. Aku perlu ya untuk ilmu toh. Kenapa penting kita ajar? Artinya nang wajib sembah yang itu kita laksanakan. Wah, itu kebanyakan aja. Alhamdulillah, dan apalagi sudah kawa bangun tahajud tengah malam dan apa aja permintaan itu dan pasti Allah kabulkan dan ujur masalah itu duha dilaksanakan dan sugih dan itu dan jar kita. Dan di mana anggapan kita dengan kewajiban, nah kita menggawiakan daripada kewajiban kayak sembahyang lah, nah kita anggap itu sudah artinya pas. Tapi belum dikatakan pas lagi apabila kita melakukan sembahyang itu tanpa lawan ilmu. Tanpa lawan ilmu. Adapun ilmu itu disebutkan artinya bahwasanya nang kita tadi wajib menuntutnya satu. Yang kedua, siapa yang beramal beribadah tanpa dengan ilmu, apa aja ibadah yang dilakukannya kada akan diterima oleh Allah. Ada jalan sembahyang aja menerima waktu dia. Tapi kalau tanpa dengan ilmu kita melaksanakannya, tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Nah, karena di dalam kita melaksanakan kewajiban negara sembahyang itu ada ngarannya kewajiban mempelajari tentang masalah rukun dan syaratnya. Syaratnya ini, nah kadang-kadang kita kadang-kadang tahu itu. Apalagi yang rukunnya. Nah, syarat dan rukun ini itu salah satu dan apabila kita hanya tahu itu dengan belajar atau dengan ilmu.
Nah makanya ilmu itu lalu disebutkan oleh Nabi bitta'allum, itu ilmu syaratnya dengan belajar. Nabi kita Muhammad aja langsung kasih itu artinya dapat dari ilmu itu artinya langsung. Nah sidin memang langsung dari Jibril Allah Ta'ala, tapi Jibril itu yang langsung menjadi gurunya Nabi kita Muhammad. Nah jadi Nabi itu langsung Jibril menjadi guru Nabi kita. Nah lalu kita ini kayak apa? Nah, mengguru atau tidak? Dan kita ini dengan guru itu, nah mohon maaf loh, artinya kita wajib meletakkan adab. Karena ilmu itu walaupun nanti apa tingginya, hebatnya, tanpa adab itu tidak ada artinya. Ini disebutkan artinya al-adabu fauqal ilmi. Adab itu tuh di atas daripada ilmu. Nah apabila kita dalam menuntut ilmu, adab kita karena kita jaga, tidak akan membawa barokah ilmu kita, atau bahasa dalam hadis Nabi itu, ilmu kita tidak akan bermanfaat. Nah banyak kita ini punya ilmu tapi kada bermanfaat. Kenapa? Karena adab kita tadi banyak yang salah. Lalu berikan contoh. Kalau Syekh Khalil Bangkalan itu Sin punya murid yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ini Masya Allah, Sidin takzimnya, adabnya dengan Syekh Khalil itu luar biasa. Pada ketika itu Nabi Khidir datang ke tempat, artinya Syekh Khalil, artinya bahasa kita tidak belang. Nah kemudian pada saat itu kan nang murid-murid, artinya Syekh Khalil itu kan di situ berkumpul. Nah kemudian Nabi Khidir ini menyerupa seperti orang nang Tuhan. Nah jangan Nabi Khidir ini macam-macam saya nak menyerupai lah. Terserah sini saya nak apakah bentuk rupa sini nak melangi kita. Nah pada saat itu Syekh anak Khalilan itu bertakwa. Lalu nang murid-muridnya setelah keluar Nabi Khidir, tahulah ringkap. Artinya siapa yang keluar tadi? Ada tahunya. Itu adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Nah setelah mendengar itu, murid-murid yang ada ini lalu keluar Musa. Datangi Nabi Khidir. Cuma satu, yang tetap dengan guru. Nah ini tolong kita perhatikan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Nah kita ini kada, anu hilang sudah guru. Nah ada di hati kita hilang. Ini salah satu adab kita kada. Nah lalu pada saat itu, yang lain usaha tinggal Kiai Hasyim Asy'ari. Lalu dia Kiai Khalil, bahasa kita itu, kenapa ikam wahai Hasyim Asy'ari kadang mendatangi Nabi Khidir, sedangkan kawan-kawan yang lain mendatangi Nabi Khidir. Nah Kiai Hasyim Asy'ari dengan senyum sini menjawab adab sini dengan guru sini. Wahai Syekh, wahai guru ulun, kesan apa ulun mendapati Nabi Khidir? Mendapat Nabi Khidir kesan apa? Ya kalau karena belum dapat Nabi Khidir itu pasti akan dapat ilmu laduni. Kesan apa ulun lebih baik tetap dengan pian. Kenapa? Karena Nabi Khidir aja mendatangi pian, berarti piannya harat orangnya makul buka kasana. Nah ini banyak perlu kena paham aja. Nah kadang-kadang kita lah guru kita yang pertama, guru kita yang beritahu, guru kita yang artinya mengajarkan kita, ada lebih daripada guru itu kadang-kadang kita tinggalkan. Jangan harap. Nah makanya kita juga kadang-kadang lah banyak pun sering mengingatkan dalam ceramah itu kita memang untung kalau didatangi oleh orang-orang yang luar dari daerah. Kadang-kadang kita kan dengan guru-guru yang daerah ini lalu meninggalkan, menghilangkan. Tapi setelah kita perlu, setelah kita hendak mati, minta talqinkan, mengubui, mesti datang guru yang ada. Hal guru yang ada kan diherani. Nah, jangan lupa kawanannya disuruh ingatkan, hargai. Coba pian Buya Yahya itu. Kalau sini ceramah, tak boleh sih mana guru di sini. Kalau seandainya guru itu di belakang, ada tahu-tahu percuma aku di sini ceramah, ada manfaat.
Biar ilmu yang diberikan dari nabi apapun, dari Nabi hadir sekalipun memberikan, tapi kita kadang menghargai guru kita, maka jangan harap ilmu itu bermanfaat. Makanya Nabi mengatakan, apabila anak Adam itu mati, putus amalnya kecuali 3, 1 sedekah jariyah, 2 ilmu yang bermanfaat. Anak kayak babian yang bermanfaat. Ya jalur guru ulun di Hadrul Maut. Nah, di Hadrul Maut ini ada seorang murid mempunyai seorang guru. Jadi muridnya ini Masya Allah setelah belajar alim dengan artinya nang belajar lawan gurunya kan tahu kasap hebat. Nah pada saat itu undang orang nangaran gurunya ini kan duduk hebat santai aja. Nah lalu nang orang ini kan perhatiannya itu kan menunggu guru nang harap nang ada nih kan. Nah pada saat itu sandal gurunya kan ada bulu. Nah artinya kan masuk daripada nang murid tengahnya katakanlah, lalu nang murid nang haratnya tadi kan dengan kan tahu juga dengan sandal penguruan kan ditumpang aja. Ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mukadimah ada sudah hilang, ilmu hilang, kekasapan kada kawal lagi bingung kenapa. Nah sekali mamiti ada penguruan. Nah setelah itu lalu datangi penguruan dan guru ikamnya adab lagi. Apa salahnya adab dari mana? Nang guru ini kan bisa bunyi aja. Tuna sandal ikan kerja kada baadat menumpang sandal kerja diputus oleh Allah ilmu. Apalagi kita kada tahu lah. Makanya Sayyidina Ali aku nih hamba daripada guru yang mengajari aku satu alim. Apalagi kita ini kan tahu dari guru ini haram, ini halal, ini syariat, ini tarikat, ini hakikat. Kada kita hargai, kada bermanfaat ilmu kita. Maka kalau manfaatnya dunia ada artinya, akhirat tidak ada artinya. Nah mudah-mudahan kita lah artinya mengikuti daripada perjalanan orang-orang yang saleh. Intinya kita ambil contoh, kita ambil adab. Nah itu dalam kita menuntut ilmu. Jadi adab ini kita jagalah. Nah jadi untuk pada malam ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Walaupun kalau dihitung-hitunglah malam ini jangan apa ada ruginya jadi biasa aja nang main menuntut ilmu main dudukan nang kayak inilah tiap malam Jumat nah. Tapi ingat ya ini ketika kita mati menjadi amal ibadah kita yang luar biasa. Nah ini menjadi luar biasa luar biasa. Kenapa? Tiap langkah kita melangkahkan daripada batis menuju ke majelis ilmu, ampunan bagi kita dosa. Tiap tanah di situ ada banyu, ada rumput yang kita lalui, di situ memintakan ampun lawan Allah untuk kita. Lalu kalau di zaman Rasulullah, para syuhada itu kawan memberikan syafaat. Kenapa? Karena mereka berjuang, artinya membela agama, yaitu untuk mengikrarkan atau menegakkan kalimat nang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan para sahabat itu kalau perang itu mereka yang pertama artinya ingin dan artinya mendapatkan syahid. Nah itu kan kalau zaman Rasulullah jadi ada nang syahid sabilillah dong. Pada zaman kita ini ada lagi syahid apa? Sakitnya nang banyak lah tinggi. Nah jadi syahid itu ada. Di mana syahidnya? Nah makanya Nabi menyebutkan siapa yang keluar rumah menuju ke tempat majelis ilmu sampai bulik, kalau inya mati di situ maka diberikan pahala seperti orang yang mati syahid. Nah untunglah. Kayaknya jangan ulun tanamkan niat kita ini kan artinya kita sibukkah, kada sibukkah, mudah-mudahan kawak menjalankan kewajiban menuntut ilmu. Nah kalau kita menuntut ilmu itu artinya belajar tadi kan ya kita sebutkan baca kitab lah. Nah jadi artinya kita pakai kitab. Jangan kira kalau misalnya kayak ceramah-ceramah itu karena dakwah. Dakwah itu kan bebas. Nah kalau kita ilmu ini kan artinya dari bab ini, bab pindah ke bab ini, jadi kita tahu.
Nah jadi kewajiban menuntut ilmu tadi banyak orang mengabaikan, banyak orang menganggap biasa, padahal itu kena akan menjadi amal ibadah kita yang luar biasa. Nah jadi mudah-mudahanlah kita semua hatinya tetap meminta kepada Allah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dimatikan dalam menuntut ilmu. Amin Allahumma. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad dengan ucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan kita diberi Allah nikmat umur dan nikmat sehat. Nah jadi dengan kita nangka ini adalah kan menjalankan kewajiban, itu tanda daripada syukur kita. Nah jadi kita selawat kepada Nabi diperbanyak. Apalagi ini pada malam Jumat, selawat yang kita baca itu langsung sampai didengar oleh Nabi kita Muhammad. Itu keuntungannya nah di sana tadi dalam ratib tadi ada kita Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhir bil mala'il ala ila yaumiddin. Itu selawat. Kalau melalui hari lain itu perantaraannya selawat dan salam kita itu melalui malaikat Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad. Tapi kalau malam ini Allah berikan Sayyidul Ayyam khusus pada Jumat di penghulu daripada hari. Makanya ketika kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad yang mendengarkan daripada selawat kita. Maka ketika bersalawat itu maka Nabi akan kenal ini umatku. Dan kita membaca selawat kepada Nabi kita mau. Nah apalagi biar mudah-mudahan mengamalkan mendapat amaliyahnya dari amal guru. Dan amaliyah dari guru artinya Syekhana Khalilan dari Bangkalan dari. Beliau itu kada kurang lebihnya kada kurang dari sehari semalaman itu membaca salawat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh 1000 kali. Malakan barangkali itu 100 kali ya dalam sehari semalaman. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka itu damir mukhatab. Artinya kita langsung memberi salam itu kepada Nabi kita mau. Dalam fikih itu mengucap salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Nah jadi Rasulullah wajib menjawab. Cuma kita ini banyak yang artinya telinga tadilah mata tadi, yang kita semua ini kada lepas daripada dosa lah. Itu loh kita kada mendengar jawaban salam daripada Rasulullah menjawab salam kita. Jadi diamalkan. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Biar amalkan ulun minta sehari semalaman itu 100 saja biar berasa di dalam diri kita ketenangan itu lain daripada hari biasa. Itu keistimewaan. Nah makanya sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nang kaya apa kami bersalawat dan artinya lawan tiada itu. Lalu ya Rasulullah, nang kaya apa ikam berselawat kepada aku di waktu sembahyang, dan itulah selawat yang terbaik ikam lawan aku tu ya Rasulullah. Ya selawat itu semua baik lah. Nang kita dicari terbaik itu kan dari apa? Sahabat nanya kan? Katakan nang satu ya Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, dalam sembahyang itu bagus apa? Assalamu alayka. Nah, itu selawat. Itu khusus kita lawan Rasulullah. Nah makanya dikhususkan. Barang aja ada kau 10 kali ke assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh. Ra-nya itu baris lah, jangan wa barakatuh. Hati-hati ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya wa barakatuh, jangan wa barakatuh. Apabila pian di situlah tahiyat toh wa barakatuh salah. Berapa aja pian sembahyang tahajud tiap malam akan diterima Allah Ta'ala. Salah baca tahiyat, tahiyat itu punya wajib. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada kita ini kebanyakan wa barakatuh kadang-kadang belajar. Itu salahnya. Berapa sudah yang kita gawe?
Berarti ketika itu sia-sia akan diterima oleh Allah. Nah makanya tadi lalu ilmu itu menempati posisi wajib syarat untuk kita beribadah. Mudah-mudahan itulah menggunakan malam Jumat, hari Jumat itu untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Dengan kita berselawat didengar oleh Nabi, jadi Nabi kenal, oh ini umatku. Jadi kita kenalkan diri kita dengan Nabi kita Muhammad itu dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan adalah menjadi umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi Muhammad dunia sampai akhirat kita. Amin Allahumma amin. Apabila diakui oleh Nabi, maka kita akan syafaat Nabi itu kita dapatilah apabila diakui. Mudah-mudahan diakui oleh Nabi lah. Amin. Lalu meneruskan pembacaan kitab yang kita baca rutin, di mana semalam sampai kepada masalah daripada zikir yang disebut dengan sebutan adalah zikir nafas. Nah, di mana disebutkan semalam oleh para wali, salah satunya adalah Syekh Bahauddin An-Naqsabandi rahimahullah. Artinya untuk mengisi nafas yang keluar masuk agar ada manfaatnya. Keluar masuk nafas kan kita lebih enak lah, keluarkan masuk akan. Ini gawian kita tuh itu bersering kau mengeluarkan masuk akan tuh amanah. Itu sudah ada kau mengeluarkan, ada kau masuk akan perut pusing kepala. Nah jadi kita makan gitu aja, makan masuk akan keluarkan gitu. Semua gitu aja. Nah jadi di sini ini nih kita kenal ya yang Syekh Abu Bakar Al-Aidarus, orang yang apabila kenal dengan keluar masuknya napas itu, maka itu diberikan oleh Allah pahalanya itu seperti 100 orang syahid. Ayo ya, jangan kita anggap sepele, jangan kita menganggap bahwasanya nangarannya zikir artinya napas keluar masuk itu walaupun tidak ada tahu jar artinya tadi kan artinya kalau apa-apa sayang ya. Jadi hidup kita itu artinya kosong. Kan kalau berisi kosong ini kan pada artinya lah. Kayak kita diisi rumah, kalau rumah itu biar bagus kayak apa, amunnya kosong kurangnya. Ya kan lah. Biar bagus kayak apa, potongan rumah tuh tetap hutan aku jam dari rumah itu ya. Nah ya kan. Kayak itu juga diri kita. Bengkengnya kayak apa, hebatnya kayak apa diri kita deh. Apabila kita kadang kenal dan keluar masuk di dalam diri kita, maka kita di situ tidak ada bedanya seperti mayat hidup. Nah, ini menurut pandangan hakikat lah. Menurut pandangan syariat tadi ya hidup baik orang dan itulah. Nah jadi di sini yang kita ujar sedih amalkan akan mendapatkan hikmah dan manfaatnya. Zikirhu adalah itu ketika kita menarik nafas setelah masuknya hu itu kalau kita kaji dalam ilmu nahwu lah. Untuk kurang membaca kitab toh artinya wajib dulu mempelajari tentang masalah ilmu sorof. Arti sorof itu adalah arti sorof itu mengenal kalimat tanah. Ya kalimat itu ada namanya fi'il madi, fi'il mudhari. Fi'il madi itu kalimatnya itu toh menerangkan kisah masa yang telah lalu. Ya ulun contohkan nang kayak kurang nang menaikkan khatib ke atas mimbar tuh kan,
Fa'ijal sa'idal khatibul mimbar. Itu sa'idah itu kalimatnya PL-nya PL madi. Arti PL madi itu menceritakan fa'ijal sa'idal khatibul mimbar. Apabila khatib naik ke atas mimbar, itu kalau PL-nya PL madi, khatib itu sudah ada di atas. Makanya kita nanya tapalik di sini tuh. Ma'asiral baduhulu fa'ijal sa'idal khatibul mimbar, khatibnya di bawahnya. Ada sesuai dengan kalimat yang dibaca tuh, berarti orang yang memakai itu dulu tuh kada pakai nahu, kada pakai salat, itu aja sudah. Masalah kan gitu aja. Karena itu kada wajib, kada rukun, kada jadi masalah. Cuma kalau kita meneliti dari kalimatnya itu kada pas susunannya, baik-baik dibaca. Dibaca itu kan kurang belajar sholat, belajar nahu, rata dibaca tuh mulai ke ujung tuh, menaikkan khatib tuh, khatibnya dulu naik innallaha wa mala, naikkan khatib tuh kan, hanya sudah khatibnya di atas, hajar mengingati jemaahnya, faidau saidal khatibul mimbar, itu orangnya fi'il madi menceritakan khatib itu sudah ada di atas, supaya kita jelas itu maknanya dalam ilmu itu artinya ada ngarannya ilmu sharaf, ada ngarannya ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu ini masalah baris. Contoh, astaghfirullahaladzim. Nah itu kan mau kul ajib, salah. Kenapa? Apabila tiap-tiap PL itu kan astagfirullah itu PL. Tiap-tiap PL pasti ada PL. Nah maka PL-nya di situ didudiakan maf'ulnya dan dahulu, itu ilmu nahwu. Astagfirullah. Nah, jangan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim namanya. Min kulli dambin ajib la yaghfiru dunuba illa rabbul. Jangan rabbal. Ini nyata sudah. Kalau orang pesantren tangannya kalikikan dia tertawa. Bungolnya aja dari masjid itu dah pindah harap membaca melawan mek pindah pak iya-iyanya menyuruh Tuhan minta ampun lawan dinya, kadang mudahnya minta ampun lawan Tuhan. Apabila astaghfirullahul ajib min kulli dhanbin ajib la yaghfiru dunuba illa rabbal alamin. Bila pak iya-iyanya jadi imam dua biar Tuhan minta ampun lawan ulun. Kadang kita minta ampun sama Tuhan itu terbalik karena kadang mengerti dengan ilmu nahwu. Ada sembarangan tapi nah. Hanya kalau orang pondok tuh mendengar orang nama bacaan tuh orang kita ada bisa di pondok kok umma dalam hati itu ya Allah telinga nih. Nah makanya orang itu dibesarkan guru. Dan guru kalau sudah namanya ditagur daripada kadang mau kena masih diam aja. Jadi dia itu dihatakan kayak apa aja, ini ada tanggung jawab dari Allah Ta'ala. Jangan himbung lah. Menulun itu jangan kawa, maka guru itu mesti katakan, nang kalau ikam masih kawa lagi anu menjaga, memelihara akhlak ikam, tingkah laku ikam, silahkan ikam khutbah ceramah. Tapi apabila sudah ikam dengan bisi anak, bini kada kau diurus, kada kau diatur, turun di kamu khutbah, jangan lagi ikam khutbah. Kenapa? Karena nama ikam memadahi orang diri ikam, keluarga ikam terpadahi dosanya karena ada ini karena biar mau khutbah kalau bini berjalan singlet baju ya kan? Menurut ini pada guru sudah anak mereka kenapa dipadahi di sini dosa namanya khutbah, ulah dosa ikam di sini Allah Taala kena anak ikam ada kalau memadahi pada orang sama kita gitu. Udah kita nih kalau himbau yang penting tampil aku hebat tuh, nanti dicari hebat, ayo jangan apa-apa. Lempeng nah makanya kenapa orang pondok tuh banyak berdiam, ya ada wani, takutan hukum Allah Taala. Kalau orang kita nih kalau yang penting tampil hebat sudah tahu sudah kawannya dan di pasar banyak aja khotbah, di Google banyak aja khotbah. Oh jangan coba-coba biarlah. Kurang jadi artis saja jangan mengurus semompol, karena tulis kasihnya dan menjaga supaya jangan tersalah. Ada kita ini kan ada. Nah asalnya sudah nang itu mau naik akan ulang lah. Nah hati-hati. Ini nahwu namanya. Nah makanya dalam pikir nafas itu, hu itu artinya isim dhamir. Isim itu nama, dhamir itu tersembunyi. Lalu nang di dalam nafas kita ini kan kita sembunyi. Kalau nak awalnya kita lihat nafas tuh. Ada kawah kalau sama dengan angin itu ada sambatan aja. Ya apa kita melihat bentuk angin beda. Tapi angin itu dengan adanya dapat dirasakan.
nyaman, adanya angin kayak di kipas dingin. Nah jadi hu itu adalah isim damir, isim yang tersembunyi yang di dalam napas kita itu kan diisi. Hu itu kalau isim damir itu artinya iya siapa, jangan mengatakan iya itu iya aku, jangan aku diri ini jangan. Nah kita katakan iya siapa, iya Allah. Makanya hu itu mengartikan hu itu iya itu siapa, iya yang kita ingat, iya yang kita sebut Allah, iya yang mengingatkan kita adalah Allah. Kalau namanya manusia kumpul, hu itu kembalikan kepada isim itu kan ada isim damir lah nih, ada isim zahir. Isim damir itu tersembunyi, isim zahir itu nyata. Jadi isim zahir ini dari untuk menyatakan isim damir itu ada kembali kepada zahirnya. Zahirnya siapa? Lalu kita tenggelamkan diri kita. Nang zahir di situ yang menyebut hu itu dengan diri kita, tenggelamkan diri kita, karena semuaan ujar Allah laulaka ya Muhammad lima khalaqul aflam, jika ada Nabi kita Muhammad sebabnya. Jadi sebab semuaan yang ada ini berasal daripada Nur Muhammad. Jadi kembalikan yang hu di situ adalah dhamirnya kembali kepada Nabi Muhammad, hilang kita yang menyebut Allah atau Nabi Muhammad. Nah, kita menenggelamkan diri kita, itu hakikat. Makanya kalau orang mengaji hu itu aku adalah Tuhan, kafir. Ini nang banyak orang-orang kada mengerti itulah. Nang kalau mengatakan jangan dikamu pakai jika napas dah, itu tak akui, itu nang gurunya nang kada paham. Ya udah kekawanan banyak kada mau pakai ini tak akui aja. Nah, jangan kada belajar. Kan belajarlah ilmu nahwu, belajar aja. Perlu takwa nih. Nah, hu itu isim damir aja. Tiap isim damir itu juga pasti ada mengembalikan, apalagi kan kalau orang ahli naluri kemana juga mendahilkan daripada isim damir tadi kan. Hu itu kembali kepada hakikat diri, kepada Muhammad. Jadi kita itu daripada Nur Muhammad, situ juga mengembalikan. Jadi hilang kita, yang ada itu hanya Nabi kita Muhammad yang menyebut Allah Subhanahu. Jelas kalau lah. Makanya ada di YouTube, ada di Facebook itu kan. Dan melihat yang menyentil haji miskin, dosa dipostingkan jangan dikira napas itu semua orang tahu. Wah dolon kayaknya parah jatuh. Cuma dengan Facebook itu ngalih biarlah ada pahamnya. Yang lebih bukan. Nanghu itu kemana mengembalikannya? Kepada hakikat sebenarnya. Nah, supaya tahu nih. Aja semelek malam ini, najilah. Jangan dianggap enteng. Lain hu Allah di kampungan. Kalau kadang kau menerangkan itu takuinya. Yang merasa diri dan pada tahu nang daripada jikir nafas itu, wah jikir roh itu, wah. Kalau roh itu dari mana? Punya kada kau mengembalikan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada kau mengembalikannya itu roh, walaupun memakai jikir roh tidak akan sampai roh itu kepada hakikat sebenarnya. Nah, dengan harap ya lu tantang. Nah, jadi di sini hub itu isimnya belum ditetapkan isim damir. Kemana dia menjahirakan, menyatakan daripada isim damir itu, kembalikan kepada hakikat kita yang sebenarnya daripada Nur Muhammad. Nah, jadi hilangkan kita yang menyebut Allah itu adalah Nabi kita itu ya. Tapi kalau almarhum Abah Guru Asri, sidin langsung. Jika napasnya itu, sidin katakan Allah Muhammad. Nah, ujar Uhud sama juga karena lu sudah mengisahkan dulu sidin. Kalau sidin itu apabila orang pian pernah itu, belum 40 tahun sudah membahas masalah itu sidin. Ikam apa aja sidin? Ulun hu Allah, karena hu itu lu kembalikan dan menyebut daripada hu itu artinya Nabi kita Muhammad, artinya tertawa sidin sama aja sih. Allah Muhammad itu juga sama aja isinya. Jangan tuh model merek tuh lain. Nah, kayaknya ada SX, nah ada Clio, isinya baju kalau lah sama aja juga tuh. Nah, jadi kalau kita aja bagus Clio aja bagus SX nya. Nah, penting isi itu baju, kayak itulah. Nah, supaya paham tuh lah. Nah, jadi dikir nafas, masuk Allah keluar. Nah, jadi kalau kita nang berokok tuh lah, ini mah kada gampang di dalam kitab tuh lah kada gampang lah. Cuma daripada timbang-timbang kosong, isapan rokok itu hanya diisap fokus saja. Ya kalau kan, Al-Quran menyatakan innal
Artinya innal hasanata yudhibas sayyi'at. Nah, adapun nangaran apabila kejahatan itu tuh kan rokok itu makruh kan hukumnya lah. Ada nama haram kan itu kan. Terserah aja tuh kan. Nah, kalau kita nang rokoknya haram. Haram apa? Bila ada rokok. Ya kalau liur basah pikiran kadang-kadang kawan haun jadi haram kita kan. Dimul macam-macam gitu tuh lah. Nah, jadi artinya kita terserah. Nah, jadi di dalam menang kejahatan itu iringi kebaikan itu Allah jadi kita menilainya. No, kita isi aja jangan menang jadi sampai kosong bisa pada Allah coba biar dibah makan adalah kalau orang merokok ulun seorang padas biar. Kalau orang ada perokok itu lima yang sudah makan, alhamdulillah dia kekanyangan sudah selesai. Tapi kalau merokok pian padas masih belum hilang, rokok nang asik isap pada itu, Allah. Ada putus-putusnya tuh, ayo pilih aja pian. Jangan dihina, nang merokok tuh, apa nang merokok nang isi. Yang merokok nang kosong sih sama aja. Nah, jadi kita tuh walaupun itu ada dalam kitab lah, nah cuma guru-guru itu berpesan isi ujar sedih nangai daripada kita nang merokok nang isap asap aja dah itu urusan Allah aja kena nang memberi pahala atau kada terserah Allah. Nang penting kita nang dalam nang itu tuh ingat Tuhan Allah terserah orang nang mengisahkan kita apapun jangan memandang orang. Ya jalur Luqmanul Hakim tuh kan sini melajari anak Luqmanul Hakim tuh. Kalau kita nangai jangan kayak bahasa kita tuh kan berpatokan manusia semuaan salah. Ya apa masalahnya jalan? Coba kita dulu berjalan keliling kampung. Ini bawa nang onta ini pertama nang kayak kita naiki berdua jangan mau dinaiki si berdua beranak. Nah pemandir ada nang lewat meliti si berdua bungolnya berdua beranak gitu aja. Onta ditunggangi berdua ada yang onta atau berdua aja kauyuhan beda apa aja berangkat orang bungol kita berdua ya kalau. Nah kayak ini pulang nah kayak kita berdua jangan bawa onta artinya kita hirit onta berjalan. Bungolnya namun dua beranak itu ya kalau berisi harta ya kalau kada dipakai onta kada dinaiki bungol kada ya sama tak bisi motor kada bawa ke majelis salah tak bisi mobil disimpan aja bungol kan minta ya jam manusia bungolnya itu dia bisi mobil hakon awak punya yang mengeluarkan mobil kada itu kadangnya ditipu oleh dunia. Makanya punya bisi mobil, bisi motor itu jadikan mobil dan motor itu jalan untuk menuju akhir. Tadi ini kada punya jalan jarang di jalan tuh kelambui kain kuning ya mobil motor tuh. Itu bukan benar, ya kesana apa menokar bungolnya mati kena mati. Nah jadi bini, nah dibawa orang pulang. Nang lakian lain pulang membawa mobil apa seorang tadi. Yang kita berjalan aja, nah diundangnya mana atau ada duanya. Bini seorang diundang aja, mobil seorang diundang aja. Seorang mah sayang. Nah ini nggak kita nang ujian Allah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup dunia ini menipu lawan kita. No, benak salah. Nah ini abahnya lagi nak lagi ke berjalan di kampung kuat, banyak lagi bungolnya, jurang itu pada badan tuh nong Abah artinya disuruh artinya nang abah disuruh berjalan nang anak menunggangi bungol itunya disuruh kuitan berjalan nah mau kayak itu nang kayak artinya salah kalau kita kemudian nang kayak artinya nih ini artinya pulang nih arti bat bahasa itu kan abah pulang benaik ikan berjalan lalu pulang bungolnya kuitan itu jadi ke soal atau pak berjalan aja anak disuruh naik ke atas ontak nah ya kalau semuaan salah apabila di hadapan ya maksudnya merokok deh. Apabila di hadapan manusia, pokoknya ada kaisah haram, bisa kisah merokok aja, makruh. Nah, coba kita, kita lagi bawa daripada kosong, nang daripada zikir kita, nang walaupun jauh itu kan ada dalilnya aja, nang qul huwallahu ahad, nang hu Allah tuh, pian qul huwallahu ahad itu dalil sudah. Qul katakan wahai Muhammad, huwa siapa dia hu tadi. Huwa siapa? Katakan Muhammad huwa siapa? Huwa Tuhan itu Allah. Nah, Allah. Apa? Pakai dalilnya lagi nak repot. Bang di situ sudah ada aja.
Nah, nang dalilnya itulah. Nah, supaya kita jelas lah. Nah, artinya isi bujur-bujur. Nah, supaya jangan sampai kosong. Nah, itu biar kita tahu itu ada jadinya Allah lah. Itu urusan Allah dan kita campurin. Yang penting, nang di dalam, nang artinya kan makruh. Kalau kita kan ulama, kita kan mengatakan makruh aja merokok itu lah. Nah, kalau orang yang misalnya ada penyakit kan memang hukumnya haram dari terserah aja biar. Kayak kita, ada wadi menyatakan itu haram mutlak lah. Nah, jadi amaliahakan nangho Allah. Apabila hendak guring mata kada mau guring itu nyaman. Oh Allah. Apabila berperang antara kita laki dan bini tadilah ya Allah lah. Daripada terkena isi Allah. Allah. Bolehlah dianjurkan saat kita nang untuk menitikakan dan menjadikan setitik itu. Karena kita berasal daripada apa? Titik nol Muhammad. Kalau asal kita manusia ini secara syariat setitik banyu. Supaya banyu nang menjadikan nang kita negeri adalah ingat lawan Allah, ingat lawan Nabi Muhammad. Titik nang waktu menitikakan nang itu, nah makanya ada doanya. Nang ketika waktu menitikan itu doanya Allahumma ja'alni nutfatan dzurriyyatan thayyibatan. Ya Allah, jadikan curatan titik yang untuk menjadikan manusia ini daripada titik dzurriyyat yang paling bagus. Ya Allah, nah itu doanya. Allahumma, berarti Allah lebih baik lagi di bawah Allah. Ada apa itu biasa? Limbahnya tekan. Artinya adalah zikirnya di dalam kitab Hidayatus Salikin. Itu zikir bermacam-macam bunyinya. Ada a i o, ada a i o, ada itu dimuntung aja di hati tetap Allah. Nah makanya zikir manasid itu kan dengan jangan ditawakan. Nah kita kalau kau tak ingat tuh asik begitulah ini dari asik ingat lawan Allah. Nah jadi itu cara kita lah untuk mengisi nang keluar masuk nang di dalam diri kita tadi adalah supaya kita kada disebut mayit hidup. Tidak kan orang nang artinya ujar Nabi perumpamaan orang nang ingat lawan Allah dengan orang nang kada ingat itu seperti orang nang mati lawan orang nang hidup. Orang nang hidup itu ialah orang yang ingat lawan Allah. Orang yang hidup apabila kada ingat lawan Allah itulah disebut mati di dalam. Ayo pilih aja kita. Menjadikan diri kita dengan nang wujud hidup kah atau nang hidup mati. Loh kita lelakian kan memang hidup mati. Kalau beginian diberikan Allah kelebihan nang hidup kau dimatiakannya, nang mati kau dihidup makanya. Nah itu beginian. Nah jadi kita dalam hidup nang ini jangan sampai dipandang Allah hidup tapi mati di hadapan Allah. Ya nang kosong tadi. Namunnya kita hidup ini namunnya kawan hidup. Hebat. Isi dengan keluar masuk kita dengan zikir napas yang berbunyi hu Allah itu jan artinya Syekh Bahaudin Naqsabandi. Yang disebut ini kan tarikat Naqsabandiyah. Nah itu dikira napas. Dia banyak kurang pianah. Nah kada mau toh karena takutan tadi. Apabila takutan, ada mau belajar rugi. Kalau ulun berkisah. Waktu pertama ulun berumrah itu anak mengucup Hajar Aswad. Waktu itu artinya kan namaran Hajar Aswad itu kan manusia di situ semua lah. Jadi ujar dulu jika seandainya Allah Ta'ala itu maha suci lah batangan niscaya Hajar Aswad itulah tangannya Allah. Jadi kalau kita bertemu pada patana kaini
kalau kita kada bersentuhan tangan dengan disebutan musafahah, itu bersalaman, maka dengan kita bertemu bersalaman itulah yang menggugurkan dan menghapuskan dosa. Ya kita tadi kan datanglah bersalaman, boleh bersalaman. Dengan bersalaman itu menghapuskan dosa. Tapi kalau kita kada bersalaman aja mendapat kayak itu dalam hadis itu kada menghapuskan dosa. Nah di situ bedanya. Nah makanya pada saat itu ulun jika seandainya dari guru itu Allah Ta'ala itu bertangan, itu mustahil Allah bertangan. Nah, kita kan dipanggil Allah Ta'ala bahaji umrah itu kan untuk memenuhi panggilannya. Nah kita belang ke tempat Allah, walaupun mengucap ajar aswad itu sunat, itu akan bersaksi di hari kiamat. Kita sampai ke situ. Nah di situ artinya rugi ujar sendiri. Nah lalu pada saat itu ulun habis sembahyang, nah melihat mengumpati putaran orang. Jadi ulun begandeng lawan Arab tau, jar ulun awaknya bahasanya tadi kan artinya sama aja. Ganal dua nih kan tingginya nih kan kurang lebih aja nih kan. Wah masuk ya di lingkaran orang banyak. Bayang menggerakkan awak masuk itu digapit tulang awak. Muka belakang kadang-kadang kobehina. Nah setelah itu apa? Lalu ulun berteriak Allahu Akbar aja ulun. Lalu diberikan jalan mundur ulun. Lalu ulun sadar ya Allah. Dan merasa awak ulun melihat ganal, melihat Arab kurang lebih kayak ulun dia tuh seimbang aja. Kada mungkin Rasulullah kada kawan ya ulun adu fisik jadi kayak ibarat mereka namun kalah. Rasanya kada mungkin, tapi di situ Allah tunjukkan kekuasaannya, yang kuasa itu Allah. Nah makanya ulun digambit, ada kau bergerak lagi. Lalu ulun mundur, kemudian ulun sembahyang sunat taubat 2 rakaat, minta ampun, merasa awak ganal, merasa kuat tadi ya Allah ulun minta ampun luar biar ini kesalahan ulun. Nah habis itu, lalu ulun dengaran hati dari hendak mana, nah lalu timbul hidayah dari Allah. Berucap ulun dalam hati Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Ujar ulun serahkan datangnya ulun ke sini pian nak membawa ulun serahkan pian. Nah setelah itu masuk pian dalam lingkaran. Nah setelah itu ulun berpajam lagi tanggapin lagi teman, lalu ulun mengingatkan ya Allah. Ulun datang kemari pian yang memanggil. Ulun hidup kau mengeluarkan napas ini pian ya Allah. Lalu ulun dalam hati bersuara, siapa yang mampu menahan napas ulun ini Allah, kadang-kadang mampu hajar pian. Jadi ulun ya Allah, siapa nang menahan ulun ulun yakin kada kawa pada saat ini nang menahan karena ulun hendak mengucup ajar aswad. Nah setelah ulun narik napas, ulun hembuskan napas, kenapa dingin ulun dalben ya Allah. Dan kalau kasih ke situ nah urutan yang menapatakan untuk hajar aswad itu awak sudah tak kunci, cuma lu napas tahan lah. Setelah napas lu tahan itu kan dalam hati lu pada kadang kawa menahan napas ulun kadang tawa menahan ulun kecuali pian ya Allah ulun hendak mengucup hajar aswad ya Allah. Nah kenapa rasa dingin pian timbul dalam hati ini memandang jangan-jangan jurang ulun minta sembunyi di katiak Arab jurang kan bisa gitu kan dingin. Nah jadi ulun buka mata itu di luar akal kita. Kepala ulun itu sudah termasuk ke dalam, artinya nang ada kalau putih itulah, nah lingkaran itu kan, nah artinya di situ dalam batu itu sedikit, nah termasuk dalam situ kepala ulun tuh. Nah jadi di situ masya Allah ulun, artinya ulun pujuk, ulun cium. Nah ini bujur ulun sudah masuk ke dalam, artinya nang lingkaran manusia nang banyak tadi kededak mau menahannya. Karena ulun berhakikat kan bahwasanya nang hanya bisa menahan napas ulun biar ya Allah, ulun hembuskan napas. Setelah napas itu hembus, di dalam situ ulun sudah berada dengan Allah yang menghendaki. Wah pada biar bihin mata kucuk, wah mata dibuka kalau ulun katia Arab tadi kan tercium kita gairah juga. Nah lalu nang di hika ini haji kalau saya sudah kami lagi nah gitu jauh amun hendak lawas sejam ini apa-apa kan tidak ngomong otak ini sudah tak berikit. Lalu ingat pesan sepupu nawasobari kam supaya artinya semalam aku belajar orang tadi ingat babila ikam bukti ikam kawa mengucur hajar aswad kan gina artinya ikam palit lawan kapas
Itu bila orang biasa mengucap hajar aswad, kapas naikkan pucuk tuh kadang-kadang palitakan situ karena mencium orang tuh pasti sama baunya. No, tinggal tuh hampir di tas. Usut akan seperti kapas yang halus nang kaya lebih gitu lah. No, ulun usut akan sudah habis sudah. Hanya ulun naik, artinya kan ke atas, artinya sejarwan itu artinya ya ke bahasa kita tuh artinya lah pondasinya Ka'bah. Lalu ulun mengucap Allahumma sholli ala Muhammad. Nah setelah itu ulun diangkat, dikeluarkan, diangkat. Nah keluar itu aneh, diangkat. Setelah itu ulun sujud bersyukur kepada Allah, ya Allah, karena ulun dalam hati banyak nang menghantam bahwasanya jika nafas ini banyak nang sesat, ulun buktikan di hadapanmu pada saat ini ya Allah, dengan zikir nafas ulun biar berikan mudah mengucap hajar aswad. Itu biar kelebihannya. Ayo. Nah ulun mengatakan dalam hakikat, nah itu bukti dulu. Kalau pian tidak percaya, ini buktinya kapas. Nah pada saat itu ulun bari akan cium juru kalau pian pernah mengucap hajar aswad, ya melina Allah tuh dasar bujur kadang pada dapat dekat ini bujur bau minyak harumnya yang ada di hajar aswad itu. Nah subhanallah. Orang bahari bila kau mengucap itu kan dasar penglaris di atas rahayu. Hakikatnya ya hajar aswad saja. Orang bahkan berrambutan pada mengucapnya. Jadi kita berjualannya aja. Dan bahasanya soal laris itu jadi rambutan orang jangan terserah. Jadi itu hakikat masing-masing. Nah jadi itu kelebihan zikir nafas. Namun yang ibarat bahasanya itu kan artinya itu kan ibarat bahasanya adalah amun ibarat bahasanya telah nang kita ada percaya bukannya biar Abuya artinya Ustadz Araji itu kan Hasyim Araji itu insyaallah datang ke Sampit jenazah. Cuma ulun mencari jalan dulu. Mudah-mudahan kawan juga nak itulah. Kalau dananya ulun tuh kalau untuk pribadi aja tuh, nah mungkin kita kan menyiapkan. Ini mudah-mudahan dengan kawan berusaha kita lagi. Nah itu usahakan mudah-mudahan berkah Rasulullah. Ujar ulun itu kan karena beliau itu kan ilmu masalah ini kan dibaca sini benar lah. Nah sini kan seorang dokter itu kan. Kalau nak orang ulunnya kalau bapaknya ketawakan orang kan ada detail. Kalau beliau itu kan dokter, SCM, MA masternya sudah dianggap malah. Dokternya bintangnya sudah spesialis kan. Nah kayak kita ini bahan mengetahui laut itu kan. Tapi setelah orang melihat isinya, kadang-kadang dibuat. Artinya kalau sanadnya, ayo silakan kita buka. Kalau buka sanad, kalau buka sanad itu. Artinya mutasil itu sampai kepada Rasulullah SAW. Nah jadi ketika kita sudah mengerti dan paham, tinggal amaliyahkanlah masalah zikir nafas kita itulah. Jangan ada keraguan-raguan, jangan ada ketakutanan. Hilangkan keraguan dan ketakutanan, tanamkan keyakinan kita, asalkan sesuai dengan apa yang kita nak ulun terangkan tadi untuk mengetahui daripada isinya tadilah. Nah kalau sengaja pian kurang paham ini kan, ini ada jalan kan artinya pian buka di majlis taklim al-barakah itu kan, kau aja pian mengulang-ulanginya kena. Nah jadi mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah, dan tiap-tiap kita istiqamah itu akan diberikan oleh Allah karamahnya daripada istiqamahnya kita mengamalkan. Walaupun zikir nafas yang kita amalkan, insya Allah timbul kena karamahnya asal kita istiqamah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Dan terakhir ulun titip pesan, kita menghadapi daripada tahun baru, namanya kawan, jangan kita memuliakannya lah, jangan kita memeriahkannya. Punya kita anak memeriahkannya itu kan artinya kita ubah dengan apa? Dengan doa, dengan ibadah. Nah, turun ke sana aja lah. Jadi kenapa? Karena kita sudah tahu pengajian ini bahwasanya tempat kita menggali ilmu. Kalau nangka itu sudah jangan sampai kita nang memeriahkannya, kurang nang ampunnya dia aja karena meriahkan. Nah itulah kita lah, nang kita akan sadar lah, nah kita sudah tahu umpatnya itu kan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله يطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا
illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم بالدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. سيدنا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوزل وأدي وبلغ وتقبل وما قرأنا ومعفنا بالأنواع الخيرات بفضلك إلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ثم إلى أربع المؤتهدين ومقدم بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمهندسين والقراء المفسرين وسائر الصوفيين
رشد محقق وتابع بإحسان إلى يوم الدين وثواب مثل ثواب مع مزيدك بيدك وإحسانك إلى أرواح من كانت ذكراتنا منا باسمه وتلونا ذلك من أجله وإلى أرواح دينا مشايخنا والمعلمين وكل علينا جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات بالخصوص أن يضيع حاجة صاحب البيت بالخصوص أن يضيع حاجة صاحب الحجر وبالخصوص أن يضيع حاجة لمن حضر في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم